नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तकना लोकप्रिय कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपનું स्वागत है। दोस्तों, आतंकवाद આજે વૈશ્વિક સમસ્યા બની ગઈ છે। ક્યાંથી આતંકવાદ જન્મે છે, એને કોણ બઢાવો આપે છે, કોણ એને આગળ વધારે છે, એ બધું જાણે છે, પણ આનું સોલ્યુશન શું? અને બીજી વાત કે આગામી લોકસભાની ચૂંટણી 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી આતંકવાદને કેન્દ્રમાં રાખી અને લડાઈ એવી શક્યતા છે, લગભગ નક્કી છે। તો ત્યાં સુધીમાં વર્તમાન સરકાર 2024 સુધીમાં ચૂંટણી સુધીમાં सरकार आतंकवादનો खात्मो बोलावी देशे अथवा तो ए दिशामां केवा प्रयत्न करशे अने आतंकवादने नाथवानुं सोल्यूशन शुं, ए बधा विषय उपर आजे दीर्घ चर्चा करवा माटे आपणे स्टूडियोमां कैप्टन जयदेव जोशी उपस्थित छे। वेलकम कैप्टन सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। सौथी पहेला तो ए जणावो कि आतंकवाद शा माटे जन्मे छे? निलेश जी, आपे जे विषय पसंद कर्यो छे ए खूब सारो छे कि आजना समयमां आतंकवाद अने ए पण आपनी जे फोरसाइट छे कि आवनारी चूंटणीओ ने राजकीय फलक पर पण आ आतंकवादनुं बहु मोटुं प्रमाण देखावानुं छे, ए पण साचुं छे। आतंकवाद ने आपणे अंग्रेजीनो एक बीजो शब्द, आतंकवाद ने टेररिज्म कहीए, एना बीजा एक शब्द एक्सट्रीमिज्म, एनाथी जो समझवानो प्रयत्न करशुं तो मने एम लागे छे कि आपणे एने मूळ सुधी वहेलुं अने सचोट रीते पहोंची शकाशे। एक्सट्रीम होवुं एटले के अंतिमना छेडानुं, आततायी के छेवाड़ानी मानसिकतावाळुं, बायपोलर वर्ड के जेम दुनिया जे छे ए एनी धरी उपर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है और आ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एकदम ज पोता एकबीजाथी विपरीत है, भेगा न थई शके, मैग्नेटिक फील्ड है, एकबीजाथी दूर रहे, ए प्रकारनुं छे। आवी विचारधारा एक समये आ क्रुसेड्स कहेवाती के जेमां बहुल क्रिश्चियन अने बहुल मुस्लिम लोको वच्चे आ धर्मयुद्धो चाल्या अने ए पछी पण भारतने आपणे जोईए, एशिया खंडमां जोईए, भारतीय उपमहाद्वीपमां जोईए तो धर्मने ध्यानमां लईने जे तद्दन विरोधाभास एवी विचारधारानुं અથડામણ थयुं। आ विरोधाभासना અથડામણ जे छे ए आने जन्म आपे छे आतंकवादने। जे आतंकवादने टकावी राखे छे ए छे आ विरोधाभास अने आ बे छेडानी मानसिकता वच्चेनी खाईने वधारे ने वधारे पहोળી अने ઊંડી करनार धर्मांध लोको, एमांथी पोतानो वेपार चलावनार हथियारोना सौदागरो अने आनानुं राजकीयकरण करीने चलावता लोको आ बंने विरोधाभासी विचारधाराओने एक नथी थवा देता। युवानोनुं ब्रेन वॉश करे छे अने एक बधाने ए लोकोने कोई लोकोना जीवना जोखमे पण वेपार करवानी तक आपे, ए जे मानसिकता छे ए आतंकवाद ने सतत टकावी राखे छे। सर, भारत में अत्यारे परिस्थिति शुं छे? भारतनी स्थिति, आतंकवाद अपनी आजूबाजूमां ज फैलायेलो छे अने भारत में पण ए लोको वारंवार आ प्रकारना जे करतूतो करे छे। तो आपे तो आटला वर्ष सेनामां काम कर्युं छे, बहु नजीकथी आ बधुं जोयुं छे, तो भारतनी अत्यारनी परिस्थिति आतंकवाद ने एनो जे नजरिया ने ध्यान में राखीने क्या प्रकारनी छे? जी नीलेश जी, भारत में आतंकवाद जो एम कहीए कि कदाच भारतना 60-70% एटला भूभाग उपर आतंकवादना आ अजगरे भरड़ो लई लीधो छे तो ए केवुं खोटुं नहीं होय। आपे मारा अनुभवनी बात कही तो मात्र मारा 3 टेन्योर मोटा ना अनुभव मात्रथी कहूँ तो एम लागे कि 3 अलग अलग विविध स्वरूपनो आतंकवाद अमे जोयो छे। चाइनीज बॉर्डर पर अने उत्तर पूर्वी राज्यों में जे आतंकवाद है ए त्याना नेटिव्स, त्याना स्थायी लोको अने एमने मुख्य धारा भारत साथे तकलीफ होवाना कारणे के पछी अंदर अंदरना कबीला छे अने अलग राज्योनी मांग होय, जेम के बोडोलैंड ने एनाथी द्वारा थतो आतंकवाद छे। एना पछीनुं मारुं टेन्योर जमशेदपुर, तो जमशेदपुर एनी आसपास એટલે झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बेंगोल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आ बधो नक्सलबारी जे इंसिडेंट थयो अने नेक्सलाइट वाळो जे आतंकवाद जेमां आपणा ज लोको छे ए तद्दन ज एक अलग स्वरूप छे जे थोड़ुं कम्युनिઝમની नजीकनुं, समान हकोनी मांगणीनुं, रोजगारनी मांगणी साथे आने वधारे ईंधण मळे छे एवुं छे।
અને ત્રીજું જમ્મુ કાશ્મીરમાં જોઈએ તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક અલગ રાષ્ટ્ર ઊભું કરવું યા સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર યા પાકિસ્તાનને પરાધીન એક સૂબો બનાવવો, એના માટે આતંકવાદ થાય છે. આ આતંકવાદમાં કેટલાય આતંકીઓ ભારતીય છે, કેટલાય વિદેશી છે, મર્સનરીઝ છે. તો અલગ અલગ સ્વરૂપનો આતંકવાદ ભારતમાં છે. પંજાબે એક ખૂબ જ ખરાબ સ્વરૂપ આતંકવાદનું જોઈ લીધું. આતંકવાદ માત્ર ગોળીથી જ થાય તેવું નહીં. રાજસ્થાને સ્મગલિંગના રીતે ખૂબ આતંકવાદને જોયો છે. ગુજરાત આપણે એમ કહીએ થોડું અછૂતું હતું આનાથી, પણ અત્યારે આપણે જે નાર્કો ટેરર જોઈએ છે, ડ્રગ ટેરર જોઈએ છીએ, જ્યાં ગુજરાતના બંદરે બંદરે ડ્રગ્સ દ્વારા આ આતંકીઓ પહોંચી રહ્યા છે. કેરળની કોઈ દીકરીઓને IS સુધીમાં જોડાવાનું મન થાય, મહારાષ્ટ્રમાં સ્લીપર સેલ હોય. તો આમ જુઓ તો આતંકવાદ, ત્રાસવાદ એના અલગ અલગ સ્વરૂપથી ભારતના 60-70% ભૂભાગ ઉપર પ્રવર્તમાન છે. એને લડવા માટે અલગ અલગ ભારતીય તંત્ર પાસે સુરક્ષા એજન્સીઝ છે, પણ આ કામ એટલા માટે કઠિન થઈ જાય છે કે આતંકવાદનો આ અજગર બહુમુખી છે, સ્વરૂપ બદલતો રહે છે, અને આપણી ડિફેન્સ ફોર્સિસ, આપણી ગવર્મેન્ટને આના સામે જવાબ આપતા એટલી ત્વરિત રીતે પહોંચી શકવું એ એક બહુ મોટી ચુનૌતી છે. સર, ખાસ કરીને આપે જે કેરાલાની વાત કરી તો ત્યાંથી લઈને છેક ત્યાં સુધી પહોંચે છે, તો ઓનલાઈન ટેરરિઝમ અથવા તો યુવાનોને આકર્ષવા એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે ખરેખર? ચોક્કસપણે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. અને વર્ષ 2008 એક લેન્ડમાર્ક વર્ષ, જ્યારે અજમલ કસાબને આવી જ રીતે રિક્રૂટ કરીને, ટ્રેન કરીને ભારતની વિરુદ્ધ ઝેર સાથે એને બ્રેઇન વોશ કરીને અહીંયા મોકલવામાં આવ્યો. એ લેન્ડમાર્ક વર્ષ પછી આવા કોઈ આતંકી જે સરહદ પારથી આવે તો તેને મદદ કરવા માટે સ્લીપર સેલની જરૂર પડશે. આ જરૂરતની માંગથી આ ઓનલાઈન આતંકવાદના નવા સ્વરૂપના આતંકવાદની શરૂઆત થઈ, જેમાં તમે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી એવા યુવાનો કે જેને ભ્રમિત કરી શકાય તેને ભ્રમિત કરો છો. ઇકોનોમિકલી પણ જે મોટા ફ્રોડ થાય છે, ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ થાય છે, એ કામ થાય છે. એથી પણ આગળ આપણા દેશની જેમાં બહુ જ મહત્ત્વની માહિતી હોય તેવી કેટલીક વેબસાઇટ્સ, બેન્કોની વેબસાઇટ, જે જેના વગર ચાલે નહીં તેવી મહત્ત્વની વેબસાઇટોને હેક કરવાનું પણ કામ થાય છે. આ આફ્રિકાના અમુક દેશોને કેન્દ્ર રાખીને થાય છે, પાકિસ્તાન તરફથી થાય છે, ઇવન ચીન આખું આવું એક ઓનલાઈન ટેરર નેટવર્કના કેન્દ્ર સ્થાને હોય તેવું છે. આના માધ્યમથી ન તો માત્ર યુવાનો ભ્રમિત થાય છે, નહીં તો કેરળ એ જેનો આપણે દાખલો લીધો એ તદ્દન અલિપ્ત રહ્યું છે, દૂર રહ્યું છે આ પ્રકારના આતંકવાદથી કે આ ધર્માંધતાથી. પણ ત્યાં પણ ગલ્ફ કન્ટ્રીઝમાં જનાર યુવાનોને એક ધર્મ ઇસ્લામના નામે ભ્રમિત કરીને ISમાં જોડાવા માટે કરવું, અને આ આતંકવાદને ડામવો અઘરો છે, ઓનલાઈન છે, પકડી નથી શકાતો, રોકી નથી શકાતો, અને અલગ અલગ આઈડીઝ સાથે એ લોકો પોતાના હેન્ડલ્સ ક્રિએટ કરે. એટલે એક બહુ જ તેજાબી કોકટેલ છે ઓનલાઈન આતંકવાદ. ખાસ કરીને એક મને પૂછવાની ઈચ્છા થાય કે કાશ્મીરની વાત આવે એટલે તરત જ લોકોના મનમાં આતંકવાદ એવી એક છાપ, સામાન્ય માણસો જે કોઈ દિવસ કાશ્મીર નથી ગયા એમને પણ કાશ્મીર એટલે આતંકવાદી રાજ્ય એવું લાગ્યા કરે, અથવા તો આતંકવાદનો ઓછાયો જેના પર પડ્યો છે એવું રાજ્ય. તો આપના અનુભવે આપ જણાવો કે કાશ્મીરની અત્યારની સ્થિતિ શું છે, 10-20 વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ શું હતી, અને ત્યાં કયા પ્રકારનો, કારણ કે પાડોશી દેશની સીધી સરહદ ત્યાં આવી જાય છે, તો ત્યાં કયા પ્રકારની અત્યારે સ્થિતિ છે? કાશ્મીર અને આતંકવાદ, જેમ આપે કહ્યું તેમ ક્યાંક ને ક્યાંક સમાનાર્થી બની ગયા છે. આ કહેવું આપણને ગમે નહીં, પણ જ્યાં સુધી આપણે દુશ્મનને, આપણા રાષ્ટ્રના દુશ્મનને સરખી રીતે ઓળખીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણે એનું નિકંદન ના કરી શકીએ. એટલે એ સ્વીકારવું રહ્યું કે કાશ્મીર જે છે એ છેલ્લા 4 દશકાથી આતંકવાદના ઓછાયા હેઠળ રહ્યો છે. ઉત્તરોત્તર સુધાર થયો છે એ વાત ચોક્કસ છે. આજની સ્થિતિ ત્યાં આતંકવાદને ડામવા માટે વધુ સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ વાળી છે એવું ચોક્કસ કહી શકાય. કાશ્મીર જેના જ્યોગ્રાફિકલી જ 3 એકદમ તદ્દન અલગ જ ભાગ હતા, લેહ લદ્દાખનો સૂકો રણ પ્રદેશ જેવો પહાડીવાળો વિસ્તાર, જમ્મુનું સિવિલાઇઝ્ડ અને પ્લેન્સ સપાટ મેદાનોવાળી જગ્યા,
અને કાશ્મીર જ્યાં પહાડ છે, ખીણ છે, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બરફબારી છે, આ ભૌગોલિક રીતે અલગ હતા અને ત્યાંની રહેનારી જનસંખ્યાના આધારે ડેમોગ્રાફિકલી પણ આ ખૂબ અલગ હતા. એને અલગ કરીને સુરક્ષા એજન્સીઝ એ આતંકવાદને હાલની તકે વધુ મજબૂતાઈથી હેન્ડલ કરી શકે છે. આપે પૂછ્યું કે કેવું રહ્યું છે. 80ના દાયકામાં જ્યારે આપણે જોયું ત્યારે કોઈને કોઈ ધાર્મિક સ્થાન પર કબજો મેળવી એને નુકસાન પહોંચાડીને હઝરતબલનો દાખલો આપણે જોયો હતો, જે ખૂબ ચર્ચાયેલ એક હુમલો થયો હતો. આ પ્રકારનો આતંકવાદ થતો. એ પછી આ ધર્મની સાથોસાથ રાજનીતિ જોડાણી. ત્યાંના એક બહુ જ મોટા રાજનૈતિક નેતાના ભત્રીજી અને એક તેમના દીકરી પણ હતા, એમને અપહરણ કરવામાં આવ્યું. એ અપહરણના બદલામાં અમુક આતંકીઓને છોડાણા. વધારે ને વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકાય એટલે એક વિમાનને હાઈજેક કરીને અફઘાનિસ્તાનને લઈ જવું. આ પ્રકારનું બાહ્ય અને બહુ મોટી હેડલાઇન બને એ પ્રકારનો આતંકવાદ જે મુઠ્ઠીભર લોકો કરતા એ 80 ને 90ના દાયકામાં રહ્યો. 90 અને 2000ના જે દશકમાં જોયો એ આતંકવાદ ત્યાંથી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં યુવાનો જોડાતા હતા. એમના દ્વારા આવડી મોટી મોટી અને ધ્યાનમાં આવે એવી નહીં પણ નાની નાની ઘણી બધી આતંકી ઘટનાઓ કરવાનો હતો. અને આની ફિલોસોફી જે પાકિસ્તાને વાપરી એ હતી, એ લોકો કહે પણ છે તેના ડોક્ટ્રિન્સમાં કે વી વુડ બ્લીડ ઇન્ડિયા 1000 કટ્સ. લડાઈમાં નથી હરાવી શક્યા પણ નાની બ્લેડ જેવી વસ્તુથી 1000 ઝીણા ઝીણા કાપાઓ આપીને ભારતનું લોહી વહાવશું. આ 90 અને 2000ના દાયકામાં થયું જ્યારે આતંકી ગતિવિધિ કરવા યુવાનોની ભરમાર હતી, નાના નાના હુમલા થતા. એ પછી જે અત્યારે જોવામાં આવે છે એ છે પાકિસ્તાનની ISIS, પાકિસ્તાનની આર્મી અને અફઘાની લશ્કરે તૈયબા હોય, ત્યાંના મુજાહિદ્સ હોય કે પછી ત્યાંનું તાલિબાન હોય, એની મદદથી વિદેશી હથિયારો સાથે અને ક્યાંક ને ક્યાંક ચીનની પણ છુપી મદદ, અત્યાધુનિક ડ્રોન દ્વારા થતા હુમલા, એનાથી આ વધુ મિલિટરીલાઇઝ થઈ રહ્યો છે. વધારે ને વધારે જાણે કોઈ દુશ્મન દેશની સેના લડતી હોય એ પ્રકારનો આતંકવાદ અત્યારે છે. પણ છેલ્લા 10 વર્ષમાં અને 3-4 વર્ષોમાં જ્યારે આપણે જમ્મુ કાશ્મીર અને લેહ લદ્દાખને અલગ કરી શક્યા, આર્મ્ડ ફોર્સિસ સ્પેશિયલ પાવર એક્ટને વધુ મજબૂતીથી હવે લાગુ કરી શકાય છે. ત્યાંના લોકલ રાજનેતાઓ જે આતંકીઓને ભ્રમિત યુવાનો કહીને એમના પર પથ્થરમારાના થયેલા કેસ પણ પાછું ખેંચાવતા હોય, આવી ઘટનાઓમાં ઘટાડો થયો છે. અત્યારે સ્થિતિ સારી પણ એક ખૂબ જ ભયાનક સ્થિતિના તુલનામાં સારી, પણ હજી પણ જમ્મુ કાશ્મીર અને આતંકવાદ એક જ સિક્કાની બે બાજુ હોય તેવું કહી શકાય. ખાસ કરીને એક એ પણ વસ્તુ મને જાણવાની ઈચ્છા થાય કે સેનાને કાશ્મીરમાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. સેના એક મજબૂત મનોબળ સાથે કામ કરતી હોય છે, સ્થાનિક પોલીસ પણ કામ કરતી હોય છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકોનો સાથ પોલીસને અને સેનાને મળવાને બદલે ક્યાંક આતંકવાદીને મળતો હોય એવું ચિત્ર પણ ઉપસી રહ્યું છે. તો વાસ્તવિક રીતે સેનાને ત્યાં કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ નડી રહી છે? ભારતીય સશસ્ત્ર સેનાને અને સાથે લાગેલી પેરામિલિટરી ફોર્સ જેમાં BSF હોય, CRPF હોય, ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ પણ ત્યાં ઘણું કામ કરે છે. આ બધા લોકોને એકમાત્ર જે તકલીફ થતી હોય આતંકવાદને ડામવામાં તો એ છે કે સપોર્ટ ઓફ ધ લોકલ પોપ્યુલેશન. ત્યાંના લોકલ લોકો દ્વારા મદદ નથી મળતી. હવે મદદ ફાઇનાન્શિયલી નથી જોતી, એનાથી કંઈ ચૂંટણીઓ નથી જીતવી. એ ત્યાં જે મહત્ત્વની એકમાત્ર બાબત છે, શસ્ત્ર સરંજામની પણ જરૂર નથી, જરૂર છે તો માહિતીની અને લોજિસ્ટિક્સની. એક આતંકી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ક્યાં જાય એની ખબર દરેકને હોય છે. હવે શું કામે ખબર હોય છે? જમ્મુ કાશ્મીરના એ ભાગના ગામડાઓ નાના નાના ગામડાઓ છે, પહાડીઓમાં વસેલા ગામડા છે. દરેક વ્યક્તિ ગામના બીજા વ્યક્તિને ઓળખતો હોય એ પ્રકારના ગામડા છે. કોઈ પણ હિલચાલ થાય, સરહદ પારથી આવે તો એમની બોલી પણ અલગ છે, પહેરવેશ અલગ છે, તો તરત જ ખબર પડે. આ માહિતી જો તરત જ મળી જાય તો આ બહુ જ કારગર હોઈ શકે, એ નથી મળતી. બીજી બાબત લોજિસ્ટિક્સ. આ જે સરહદ પારથી કે પછી કાશ્મીરી જ યુવકો પાકિસ્તાનમાં ટ્રેનિંગ લઈને ફરી પાછા કાશ્મીરમાં આતંકવાદ કરવા આવે, એ લોકોને મૂવમેન્ટ માટે વાહનો, એમને રહેવા માટેની જગ્યા, એમને શસ્ત્ર સરંજામ કોઈ અલગ રીતે પહોંચે, પોતે અલગ રીતે પહોંચે, આ પ્રકારની સગવડો, આ જે બધી સગવડ લોજિસ્ટિક્સ આખું જે રેડી કરીને આપે છે ત્યાંના લોકો,
જેમની માનસિકતા ભારત વિરુદ્ધની છે એ નડે છે સૌથી વધારે આર્મ ફોર્સીસને ત્યાં કામ કરવા માટે. સૌથી મોટો અને આમ સૌ સામે ઉજાગર થઈ ગયો એવો દાખલો જોઈએ તો પુલવામા એટેકમાં જે ગાડીનો ઉપયોગ થયો, જે કારનો ઉપયોગ થયો એ લોકલ કાર હતી. અને આવા તો અઢળક એવા કિસ્સાઓ છે જ્યાં ત્યાંના લોકલ્સ જે છે એ સેનાને મદદ કરે છે. સેના માટે કરુણ બાબત આ એટલા માટે છે કે ત્યાં ભારતીય સેના ઓપરેશન સદભાવનાના નામે એક પ્રોપર સેવા કાર્યના કામ કરે છે, કેમ્પ ચલાવે છે, જેમાં મેડિકલ કેમ્પ, ત્યાંના લોકો માટે સ્કૂલો સ્થાપવાનું કેમ્પ, ત્યાં ધરતીકંપો ઘણા થયા, પાકિસ્તાનમાં પણ થયા ત્યારે આપણે ત્યાં મદદ કરી. આ બધું કરે છે અને આની ફિલોસોફી છે ટુ વિન ધી હાર્ટ્સ એન્ડ માઇન્ડ્સ ઓફ કાશ્મીરી. કાશ્મીરી લોકોના હૃદય અને દિલ જીતવા માટે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં આપણે ફેલ જઈએ છીએ અને સ્લીપર સેલ જેવા આતંકી પરસ્ત લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક આ માહિતી ભારતીય સેનાને ન પહોંચાડતા આતંકીઓને પહોંચાડે છે. તે વાત છે જે સેનાને સૌથી વધારે નુકસાન કરતા છે. જયદેવભાઈ, ખાસ કરીને 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે. આજથી લગભગ 2.5 વર્ષની વાર છે. તો ત્યાં સુધીમાં ભારતીય સરકાર આતંકવાદનો ખાત્મો બોલાવવાનો પ્રયાસ કરશે અથવા તો આતંકવાદનો ખાત્મો કરી નાખશે અને 24ની ચૂંટણી આતંકવાદના ખાત્મા ઉપર લડાય એવું અત્યારે રાજકીય પંડિતો જોઈ રહ્યા છે, મીડિયા જોઈ રહ્યું છે. તો આપની દ્રષ્ટિએ એવું કંઈ લાગી રહ્યું છે, એવી કોઈ હિલચાલ આપને દેખાય છે કે આવું થઈ શકે છે આવતા 2.5 વર્ષમાં? ભારતમાં ચૂંટણીઓ હંમેશા કોઈ એક સંવેદનશીલ મુદ્દા સાથે લડાણી છે અને જીતાણી છે. તે મંડલ આયોગ હોય, બાબરી મસ્જિદ હોય, કરપ્શન હોય, કોઈ એક ધર્મને પરસ્ત વાત હોય કે પછી તુષ્ટિકરણ હોય, ખૂબ જ સંવેદનશીલ એવા મુદ્દાઓ સાથે ચૂંટણી લડાણી છે. એક પૂર્વ સૈન્ય અધિકારી તરીકે અને ડિફેન્સ એક્સપર્ટ તરીકે પણ હું તો ઉલટાનું એમ ઈચ્છીશ નિલેશજી કે આતંકવાદના મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી લડાય અને જીતાય. આમાં રાજકારણ ભેળવાય છે એનું કંઈ ગમ કે એનો શોક મનાવવાની જરૂર નથી. રાજકારણથી થતા ફાયદાથી પણ જો આતંકવાદનું નિકંદન નીકળતું હોય તો એ ભારતીય સેનાને ગમશે, ભારતીય નાગરિકને ગમશે અને વૈશ્વિક શાંતિ માટે પણ બહુ સારી બાબત થશે. અત્યારની જે કરંટ સરકાર છે એણે ઘણા બધા આપણે એમ કહીએ કે પ્રોગ્રેસ લિસ્ટના ચેકબોક્સ છે ટીક કર્યા છે ને સારું કામ કર્યું છે. એક એરિયા જ્યાં કામ કરવાની હજી વધારે જરૂર છે એ છે આ ત્રાસવાદવાળું પાસું. આના ઉપર જો આ કામ કરવામાં આવે અને એવું નથી કે સામરિક રીતે કે આતંકવાદની રીતે કોઈ પણ રાજકીય દળે ચૂંટણીનો ફાયદો ના ઉઠાવ્યો હોય. પાર્લામેન્ટ ઉપર અટેક થયો હોય એ સમયે એનડીએની સરકાર ઓપરેશન પરાક્રમ કરીને એનો ફાયદો લેવાનો છે. અભિનંદન વર્ધમાનજીને પાછા લઈ આવવાનું થયું છે. કોંગ્રેસ સરકારે પણ જ્યારે પાકિસ્તાનના 2 ટુકડા કરી નાખ્યા, 65માં જીતાડ્યા, આ બધા ફાયદાઓ લેવાના છે. કસાબને કઈ રીતે ખતમ કર્યો એ થયાના અમુક સમય પછી કેન્દ્રમાં અલગ અલગ અને રાજ્યોમાં પણ કોંગ્રેસ સરકાર જીતી છે. ત્રાસવાદને ખતમ કરવા માટે આ ચુનાવી મુદ્દો બને અને સ્થાયી કમસે કમ એ સરકાર જ્યાં સુધી ટકે 5 વર્ષ ત્યાં સુધી પણ ત્રાસવાદ મુખ્ય મુદ્દો થાય તો ખરા અર્થમાં આપણા દૈનંદિન જીવનમાં કંઈ સુધારો થયો છે એ લાગણી સાથે નાગરિકો પણ ખુશ થશે અને મતદારો પણ આ કમિટેડ વિચારને મત આપશે એવું માનું છું. કેપ્ટન સાહેબ, એક બીજું એ પણ પૂછવાની ઈચ્છા થાય કે POKની વાત હમણાં ચાલે છે અને લોકોને મનમાં એક એવી ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા વધતી જાય છે કે આવતા દિવસોમાં ભારત સરકાર POK છે પાછું લઈ લેશે. તો 2024ની ચૂંટણી સુધીમાં આવી કોઈ શક્યતા લાગે છે અથવા તો આવી શક્યતા એ પછી પણ કેટલી? ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો કે દેશમાં જે POK પાક અધિકૃત કાશ્મીરને પાછા લેવાની લાગણી છે એનું પરિણામ ક્યારે મળશે અને શું આવનાર સમયમાં અત્યારની મજબૂત મનોબળ અને સંખ્યાબળવાળી સરકાર આ કરશે, કરી શકશે કે નહીં? 370ની કલમ રદ ના થઈ શકે. આ કાયદાકીય બાબત છે, બંધારણીય બાબત છે, ત્યાં જનમત સંગ્રહ કરાવવો પડે. આ બધું થાય તો અને માત્ર તો જ 370ની કલમ હટે, જે અશક્ય છે. આવી લાગણી દેશમાં પ્રવર્તમાન હતી, પણ જ્યારે એ નિર્ધાર સાથે સરકારે કામ કર્યું અને 370ની કલમ હટાવવામાં એ સક્ષમ રહ્યા તો આપણને એમ લાગે કે ઓહ, આટલું જ જો સરળ હતું
તો 2-2.5 દાયકાથી 370 કલમ હટાएंगे એના ચુનાવી નારાઓ શું કામ બોલાતા હતા? એક ડિફેન્સ એનાલિસ્ટ તરીકે ને મેં ત્યાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં રજૌરી સેક્ટરમાં કામ કરેલ છે. દુશ્મનની સેના, આપણી ક્ષમતા, એમની ક્ષમતા સમજનાર દરેક વ્યક્તિ પણ એમ કહેશે કે પાક અધિકૃત કાશ્મીરને લઈ લેવું ભલે ચૂટકી વગાડવાનો ખેલ નહીં હોય, પણ એવું કંઈ ભગીરથ કાર્ય પણ નથી. ભારતીય સેના જો ઈચ્છે તો જેમ બાંગ્લાદેશ જેવડું એક આખું રાષ્ટ્ર આપણે 13 દિવસની લડાઈમાં મેળવી શકતા હોઈએ, તો પાક અધિકૃત કાશ્મીર અને અત્યારના સમયમાં જ્યાં ત્વરિત લડાઈ થશે, હું વધારે નથી કહેતો પણ અઠવાડિયામાં એ કરી શકાય એવું છે. નબળી ઈચ્છા શક્તિ અને ગૂંચવાતું આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ આ વાતને ડીલે કરે છે. કરવું હોય તો કરી શકાય તેમ છે. પાક અધિકૃત કાશ્મીર જો ભારત સાથે ભળી જાય તો ત્રાસવાદ ઘણા અંશે ડાઉન થઈ શકે, ઓછો થઈ શકે એમ છે. અને આના ઉપર જો ચૂંટણી પણ લડાય તો જેમ આપણે અગાઉ વાત કરી એમ ચૂંટણી જો આ લડાઈ જાય, જીતાઈ જાય અને માત્ર આ એક જ કામ થાય તો પણ અત્યારની જનતા દેશની અને જે લોકો શહીદ થઈ ગયા છે એમની આત્માઓ પણ જે તે સરકારને ખૂબ ધન્યવાદ કહેશે. એટલું મોટું કામ થશે. ભારત માતાના માથા પરના મુગટ જેવા કાશ્મીરને સંપૂર્ણ રીતે જો કોઈ સરકાર પાછી લઈ આવી શકે તો. વાત, વાહ વાહ વાહ. કેપ્ટન સાહેબ, એક બીજો સવાલ મને એ થાય કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક્સ જેની હમણાં છેલ્લા 2 વર્ષથી બહુ ચર્ચા ચાલે છે અને ભારત સરકારે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક્સ કરી છે વર્તમાન સરકારે, તો આ કેટલું કારગત નીવડે? આ પ્રકારનું જ્યારે એક દેશમાં આપણે જઈને હુમલો કરીને તો સામેવાળાને ડરાવવામાં, પાકિસ્તાનમાં એક ભય પેસાડવામાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનું પ્રદાન કેટલું? સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વધારે પરિણામલક્ષી પણ છે. નામ જ સર્જિકલ છે એટલે તમે ત્યાં જઈને જે જગ્યાએ એટેક કરવો છે તેને જ એટેક કરો છો. બીજું કોઈ કોલેટરલ ડેમેજ નથી કરતા, ત્યાંની જનતાને તકલીફ નથી આપતા અને કેટલો મોટો પુરાવો લઈને આવો છો કે દુશ્મન દેશ આ કરતો હતો તેને અમે ખતમ કર્યું. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ભૂતકાળોમાં પણ થઈ છે, પણ દુર્ભાગ્ય છે કે આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને સેના પર પ્રશ્નાર્થ કરવા લોકો પણ છે, પણ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક વધારે ને વધારે થવી જોઈએ. ભારત કંઈ પહેલું રાષ્ટ્ર નથી કે જે આ કામ કરશે. અમેરિકા અને નેટો કન્ટ્રીઝ તો ખૂબ વખત આ કરતા આવ્યા છે, ગલ્ફ કન્ટ્રીઝે ખૂબ વખત કર્યું છે. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના ફાયદા ખૂબ બધા છે, પણ એક જ વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક એક મોટો મુદ્દો બની જાય અને 2-3 વર્ષે એકાદ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થાય તો તે અખબારોની હેડલાઇન મેળવવાનું જ માત્ર સાધન હોય તેવું લાગે. તેના બદલે જ્યારે જરૂર લાગે ત્યારે ઇનપુટ્સ મળ્યા હોય, સેના હંમેશા તૈયાર છે. અઢળક સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક્સ થાય તો એક મોટી લડાઈને ટાળી શકાય અને આવી નાની નાની સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક જેમાં જાન ખુવારી ઓછી થાય, ખર્ચો ઓછો થાય, તકલીફ ઓછી થાય, એના દ્વારા ધાર્યું પરિણામ અને શાંતિ સ્થાપી શકાય. જયદેવભાઈ, એક બીજું કે ઘરના જ ઘાતકી, હમણાં આપે થોડો ઉલ્લેખ કાશ્મીરવાળા સવાલમાં એને જવાબમાં કર્યો કે ત્યાંના યુવાનોને, ત્યાંની પ્રજાને કેટલીક ખબર હોય, ઇનપુટ આપણને આપવાને બદલે એ સામેવાળાને આપતા હોય છે, આતંકીને આપતા હોય છે. તો આવી સ્થિતિ દેશમાં બીજે પણ, ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ આવી સ્થિતિ હશે, તો ઘરના ઘાતકી કેટલા નુકસાનકારક છે? ઘરના જ લોકો ઘાતકી થાય અને એનાથી શું દુષ્પરિણામો થાય એ આપણે ભારતીયોથી વધારે કોણ સમજે કે જેમનું આદ્ય ગ્રંથ રામાયણમાં પણ વિભીષણ હોય અને ઘરકા ભેદી લંકા ઢાવે એવી કહેવત કહેવાતી હોય. વધારે આ ઝટકો લાગે છે, વધારે દુઃખ થાય છે સશસ્ત્ર સેના બળને. મેં ત્યાં ઓપરેટ કર્યું છે એટલે એના અનુભવથી પણ આપણને કહું તો સામેવાળો વ્યક્તિ જ્યારે તમને એમ કે અચ્છા ઇન્ડિયા સે આયે હો, બોલવા માટે તો એક વાક્ય છે પણ એટલી મોટી એ તમને નેગેટિવિટી આપે છે, તમને હતોત્સાહિત કરે છે કે એ રાજ્ય જમ્મુ કાશ્મીરને કે જેને બચાવવા માટે આપણે સેનામાં જઈએ, પરિવારથી દૂર રહીએ, સર્વોચ્ચ બલિદાન જીવ આપી દેવા માટે પણ તૈયાર રહીએ, એ જેના માટે કરીએ છીએ એ વ્યક્તિ જ તમને આવી રીતે ઇગ્નોર કરે, આઇસોલેટ કરે અને તમારી હસી ઉડાવે, મજાક ઉડાવે અને પોતાને સેન્સ ઓફ એલિયનેશન રાખે. આ જ્યારે થાય ત્યારે વધુને વધુ નુકસાન કરતા હોય છે અને એ લોકો આ એટલા માટે કરી શકવામાં સક્ષમ છે કે એમના સપોર્ટ વગર આ લડાઈ જીતવી અઘરી છે.
આવા વિભીષણોને જો આપણે, આવા જયચંદોને જો આપણે સુધારી શકીએ તો ઉત્તમ, ના સુધારી શકીએ તો તેમના સપોર્ટ વગર, અને કંઈ ન થાય તો પહેલાં આમનો ખાત્મો બોલાવીને પછી આતંકવાદનો ખાત્મો બોલાવીએ તો કદાચ આપણે આપણા પ્રયત્નો જેટલા જ પરિણામો મેળવીએ એવું થાય. વાહ વાહ. એક જ્યારે ત્રાસવાદનું કે આતંકવાદનું નામ આવે છે એટલે સીધું જ નામ પેલું પાકિસ્તાનનું આવે છે. અને અટલ બિહારી વાજપેયી એક વખત એવું બોલ્યા છે, જે પંક્તિ બહુ જાણીતી છે કે પાડોશી બદલી નથી શકાતા. તો આપણે તો પાડોશી બદલી શકીએ એમ છીએ નહીં, અને ત્યાં ત્રાસવાદ ત્યાંથી શરૂ થાય છે, ત્યાંથી ઉદ્ભવે છે. તો કાયમ માટે આપણે સહન જ કરવાનું છે કે આને કોઈ રસ્તા છે? દ્રષ્ટાંતો ઘણા છે નિલેશજી આ બાબતમાં. જો આપણે એ જ માનસિકતાથી ચાલશું કે દુશ્મન તમને એક ગાલ ઉપર મારે અને તમે બીજો ગાલ આગળ ધરો તો કદાચ આપણે સતત સહન જ કરવાનું થશે. પણ એવું જ જોઈએ તો ઇઝરાયલ જેવો દેશ, જેની આસપાસ અઢળક એવા દેશો છે કે જે ઇઝરાયલનું અસ્તિત્વ જ નહોતા ઈચ્છતા અને લગભગ એના જેટલી શક્તિવાળા દેશ હતા, જ્યારે અહીંયા તો ભારત અને પાકિસ્તાનની શક્તિના અનુપાતમાં બહુ મોટો ફેર છે. એટલે જો આપણે ઈચ્છીએ તો એક ગાલ પર તમાચો પણ ખાધા વગર દુશ્મનને ખતમ કરી શકીએ એ શક્તિમાં છીએ. એ અનુકૂળતા પણ છે, જરૂર છે એ માનસિક અભિગમ કેળવવાની. જો એ થઈ જશે તો આવી રીતે આપણે આ પાડોશીને કારણે સતત સહન કરવું એવું નહીં થાય. યા તો પાડોશી ખતમ થશે, યા તો એ સુધરશે, અને કદાચ કોઈ એક સારો દિવસ આવશે કે જ્યારે આપણા સારા સંબંધો પાડોશી સાથે રહેશે. પણ એના માટે એક એગ્રેસિવ અભિગમ, એક આક્રમક માનસિક અભિગમ જે ઇઝરાયલ જેવા દેશોએ, ટચુકડા દેશે દેખાડ્યો છે, એ દેખાડવાની જરૂર આપણને ચોક્કસ છે. સાથોસાથ એ પણ કહી દઉં નિલેશજી કે એ દીવા સ્વપ્નમાં રાચવું કે આપણે સારું કરશું અને પાકિસ્તાન પણ એનો સારો જવાબ આપશે, તો એ માનવું પણ ખોટું છે. અને એ માનવું પણ ખોટું રહેશે કે એક વખતની ત્રાસવાદ ઉપરની જીત આપણને હંમેશા જીત આપશે. ટેરરિઝમ ક્યારેય ખતમ નથી થતો, વ્યક્તિ બદલે છે, સ્વરૂપ બદલે છે. આપણે સતત ને સતત તૈયાર રહેવું પડે. અભિગમ જ છે જે એક સારો બદલાવ લાવી શકશે. ભારતીય સેના અને પાકિસ્તાનની સેના એની ક્ષમતા બાબતે જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ, આપ તો બહુ નજીક ત્યાં સ્થળ ઉપર રહ્યા છો, એટલા વર્ષ સેનામાં આપે વિતાવ્યા છે, એટલે સારી રીતે કરી શકશો કે પાકિસ્તાનની સેનાની તાકાત અને ભારતીય સેનાની તાકાત, એ બેયનું કમ્પેરિઝન આપણે કરવા બેસીએ તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે વસ્તીની રીતે કે બીજી દરેક બાબતમાં આપણે આપણો હાથ ઉપર રહીએ છીએ, છતાં પણ હજી સેના કેમ કોઈ પગલાં નથી લેતી? એને કોઈ ઉપરથી સપોર્ટની અથવા તો આદેશની જરૂર હોય છે? પોતે પોતાની રીતે કંઈ કરી શકે છે કે રાજકીય ઈચ્છા શક્તિ પ્રમાણે સેનાએ ચાલવું પડે છે? ખૂબ જ પેચીદો પ્રશ્ન આપે પૂછ્યો છે નિલેશજી, પણ આ જ સ્થિતિ આપણા દેશની રહી છે. બાંગ્લાદેશ જેનું ગઠન 1971માં થાય, ત્યાં પણ સેનાએ સારું કામ ન કરતી સરકારને ઉથલો મારવા માટે ઘણી વખત પ્રયત્નો કર્યા છે અને એમાં કામયાબ પણ રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં તો અઢળક વખત સૈન્ય અધિકારીઓ રાષ્ટ્રના વડા તરીકે બનીને બેઠા છે. ભારતની સેના કે જેનું નામ વખણાય છે તેના શૌર્યના કારણે એ સાથોસાથ શૌર્યની સાથોસાથ સંયમ પણ જાણે છે, અને એ પણ જાણે છે કે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ. એ વાત બોલવામાં સારી લાગે, યુદ્ધથી કોઈનું ભલું નથી થતું, અને યુદ્ધથી પહેલું જે નુકસાન થાય છે એ ભારતીય સેનાને જ, તેના સૈનિકોને, એના પરિવારજનોને જ થવાનું છે. અને લડાઈ આપણે દર વખત જીત્યા છીએ, પણ જીત્યા પછી પણ કાંઈ વાત સુધરી જાય છે એવું થતું નથી. જમીન ઉપર લડેલી લડાઈ ટેબલ ઉપર પણ જીતી શકાય એવી સ્થિતિનું જ્યાં સુધી નિર્માણ ન થાય ત્યાં સુધી આપણી જે લડાઈઓ છે એ ચોક્કસપણે જીતેલી ના કહેવાય. પણ ભારતીય સેના ચોક્કસપણે એવું માને છે કે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ, કારણ કે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ છે એ નાગરિકોનું જ પ્રતિબિંબ છે. ગૃહ મંત્રાલય, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી, અર્થતંત્ર એ બધું જો તૈયાર હોય તો સેના જવા તૈયાર થઈ જાય, લડાઈ લડવા, એના માટે મરવા, ખતમ થવા, જીતવા તૈયાર થઈ જાય. પણ રાષ્ટ્રએ તૈયાર થવું પડશે. રાષ્ટ્રની વાત પ્રતિબિંબિત થશે રાજનેતામાં, અને રાજનેતા જ્યારે લડાઈને એક પરિણામલક્ષી લડાઈ કરવાના તરફ લઈ જશે ત્યારે કદાચ હું એમ માનું છું કે સત્તા પલટા વગર જ, કે એવું કંઈ કર્યા વગર, તોફાની કૃત્ય કર્યા વગર ભારતીય સેના એમ કહેશે કે લડાઈ કરો, એમાં કલ્યાણ દેખાય છે.
રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ અને લોકોની શક્તિ એને પીઠબળ આપશે અને આપણે લડાઈ જીતી શકીશું. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નીતિ સરકારો બદલાય એની સાથે બદલાતી રહેતી હોય છે, તો એમાં કંઈ મોટો ચેન્જ હવે આવ્યો છે એવું લાગે છે, અથવા ભૂતકાળમાં અમુક પ્રકારની નીતિઓ નહોતી અને હવે એ નીતિ સુધરી ગઈ છે, કે પછી બહુ ફરક નથી હોતો, સરકારો બદલાયા કરે છે, નીતિ એક જ રહે છે? કયા પ્રકારનું ચિત્ર હોય છે? નજીકના ભૂતકાળમાં જો જોઈએ તો છેલ્લા 10 વર્ષોમાં તો લગભગ એક જ સરકાર રહી છે અને એમણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વિરુદ્ધ એક નીતિ રાખી છે, જે અત્યારના પરિસ્થિતિમાં ચોક્કસપણે એમ કહી શકાય કે આવકાર્ય છે. એની પહેલાં જો જોઈએ તો લગભગ કોઈ પણ સરકાર રહી હોય ક્યાંક ને ક્યાંક આતંકવાદથી ત્રસ્ત થઈને ક્યારેક ને ક્યારેક ઘૂંટણીએ પડી હોય તેવી સ્થિતિ પણ આપણે જોઈ છે. એ કંદહારમાં હાઈજેક થયેલું પ્લેન હોય કે ઓપરેશન પરાક્રમમાં એશિયાનું સૌથી મોટું સૈન્યવી મોબિલાઇઝેશન હોય અને એ પછી એક પણ ગોળી નહોતી ફૂટી. એટલે એવું નહીં કહી શકાય કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નીતિ બહુ મજબૂત રહી છે, બહુ ઢીલી રહી છે એવું પણ નહીં કહી શકાય, કારણ કે જો ઢીલી હોત તો આજે ભારતના કેટલાય ટુકડા કરવા માટે આતંકવાદીઓ સક્ષમ બની ગયા હોત, થઈ ગયા હોત. એક ધારી નીતિ રહે, વિરોધ પક્ષ શાસક પક્ષનો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની નીતિમાં વિરોધ ના કરે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ સજેશન આપે અને આખું અર્થતંત્ર પણ ડિફેન્સ પ્રોડક્શનમાં મદદ કરે. આ નીતિ સાથે જો આપણે આગળ ચાલીએ તો એમ કહેવાશે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નીતિમાં વ્યક્તિ ભલે બદલે, એ માત્ર રબર સ્ટેમ્પ છે, પણ દેશની નીતિ એક રહેશે એવું થાય. કેપ્ટન સાહેબ, આ વિષય ઉપર તો આપણે જેટલી ચર્ચા કરીએ એટલી ઓછી, ને આપની પાસેથી તો આપના અનુભવો અને આપણે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર, ગ્રાસરૂટ લેવલ ઉપર કામ કર્યું છે એ બધો એનો બધો સાર આજે અમને અમારા દર્શકોને મળી રહ્યો છે. પણ આપણી એક સમયની મર્યાદા છે, એટલે આપનો એક સંદેશો દેશવાસીઓને, આપનો એક સંદેશો કે આતંકવાદ ખત્મ કરવા માટે, આતંકવાદને ડામી દેવા માટે એક નાગરિક શું કરી શકે, એ સંદેશો અમારા દર્શકોને આપી દો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નિલેશજી. એક પૂર્વ સૈન્ય અધિકારી તરીકે અને ડિફેન્સ એક્સપર્ટ તરીકે સૌ નાગરિકોને, સૌ આપણા રાષ્ટ્ર બાંધવોને એક જ સંદેશ કે ત્રાસવાદ જે છે એ બહુમુખી અજગર છે. આપણને ખબર નથી કે આપણે ક્યારેક ચાઇનીઝ આઇટમ ખરીદીએ કે પાકિસ્તાન તરફી સ્યુડો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વાત કરીએ, એના દ્વારા પણ આ આતંકીઓનું મનોબળ વધતું હોય છે. દરેક સૈનિક જેમ સરહદ પર ખડે પગે ઊભો છે, એમ દરેક નાગરિક પણ દેશનો સૈનિક બને. સરહદ પર એમના કોમ્પ્યુટર ઉપર એ જે ખર્ચ કરે છે, વસ્તુઓ ખરીદે છે, તેમાં ધાર્મિક અને ધર્માંધતા બાબતે પણ સતત અલર્ટ રહે અને પોતાના દ્વારા બોલાયેલું નાનામાં નાનું વાક્ય અથવા કૃત્ય ક્યાંક ને ક્યાંક રાષ્ટ્ર વિરોધી તો નથી ને, આ બોધ પોતાના મનમાં રાખે તો આ ત્રાસવાદના આ બહુમુખી અજગરને આપણે સૌ આપણા સહિયારા પ્રયાસથી ડામી શકીએ. તો દર્શક મિત્રો, આજે ચાય પે ચર્ચામાં આપે ત્રાસવાદ અને સરસ મજાની વાતો સાંભળી કેપ્ટન જયદેવ જોશીજી પાસેથી, અને એમાંથી આપણે ઘણું બધું, એમના સંદેશમાંથી ઘણું બધું આપણે શીખી શક્યા અથવા પ્રેરણા લઈ શક્યા. ફરી પાછા કોઈ નવા વિષય સાથે, નવા વિષયના નિષ્ણાત સાથે મુલાકાત કરશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર.